بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ میں زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالغ ہونا چاہیے وہ بندہ، عاقل ہونا چاہیے وہ بندہ، آزاد ہونا چاہیے وہ بندہ، اور اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتا ہو وہ بندہ، ٹھیک ہے؟ تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ بالغ کے ذریعے ہم نے نابالغ کو خارج کیا، عاقل کے قید سے ہم نے مجنون کو خارج کیا، حر کے قید سے ہم نے عبد کو خارج کیا، اور تمکن تصرف کی وجہ سے ان لوگوں کو خارج کیا جو اپنے مال میں تصرف نہیں رکھتے۔ وہ افراد جو اپنے مال میں تصرف نہیں رکھتے، کبھی شریعت نے ان کو منع کیا ہے، کبھی کسی نے زبردستی ان کو روکا ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت بھی پابندی لگا سکتی ہے اور ویسے بھی ہماری کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ آج کے درس میں جو آپ چیز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ان اشیاء کے بارے میں ہے یا ان جانوروں کے بارے میں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کتاب کی طرف نہ دیکھیں۔ خوب، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ انعام ثلاثہ، انعام ثلاثہ، تینوں جانور۔ یہ لفظ تین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے یہاں پر جناب چیزیں ہو جائیں گی 5 نام کے لیے آتے ہیں، ٹھیک؟ اونٹ، گائے، بکری، بھینس، بھیڑ، رنڈ۔ تو آپ کہیں کہ صحیح احادیث میں تو 3 کا ذکر ہے، یا تو پھر خمسہ ہونا چاہیے تھا، 5 تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں صرف بھینس گائے کے حکم میں ہے اور بھیڑ بکری کے حکم میں ہے، اس لیے ان کو ایسے بیان کیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ ہو گئے 3 چیزیں، اور اس کے بعد ہاں 4 زمین سے نکلنے والی چیزیں یا 4 فصلیں، 4 زراعت ایسے جن میں زکوٰۃ واجب ہے: گندم، جو، کشمش، کھجور۔ 3 جانور اور 4 یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7۔ اور سونا چاندی، 9 چیزیں ہو گئی۔ یہ تھی واجب زکوٰۃ۔ فرماتے ہیں کچھ چیزوں پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، مثلا بھنڈی، دال۔ کڑک پہ تو واجب ہو گئی بھائی میرے، ٹھیک ہے؟ بھنڈی، دال، بیگن، مولی، گاجر، پیاز، لہسن، ادرک، ٹھیک ہے؟ یہ جتنی بھی زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں ان پر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ مستحب ہو جائے گی، سوائے ان 4 زراعتوں کے۔ بات واضح ہوئی؟ اچھا، اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ان میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ یا کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو گھوڑے بھی تو ان 3 جانوروں میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی زکوٰۃ کی مقدار ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر تفصیلی بحث شروع کرتے ہیں جانوروں کا، کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ان جانوروں میں زکوٰۃ شرط ہے اور زکوٰۃ واجب ہے، اس زکوٰۃ کے واجب ہونے کے 3 شرائط ہیں۔ کتنے شرائط؟ پہلی شرط یہ کہ وہ جانور نصاب تک پہنچے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ جانور مالک کا گھاس نہ چرتے ہوں، بلکہ ایسے ہی جو زمینوں میں، یعنی یوں سمجھے بغیر کاشت کے گھاس ہوتا ہے، جیسے تھر میں گھاس ہوتا ہے، وہ چرے۔ تیسرا یہ کہ وہ جانور جو ہے کیا ہے، ہمارے کام میں استعمال نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے؟ مثلا بیل ہے، ہل چلانے کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ اونٹ ہے، وہ اونٹ گاڑے میں استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو ہے کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر وہ ان کو ہم اپنا گھاس خرید کے
या घास काश्त करके फिर हर रोज काट के ले आते हैं और उनको खिलाते हैं, तो इस सूरत में उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, भली निसाब के बराबर क्यों न हो। बात वाज़ेह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल अनआम में बेटा, फिल अनआम जार मजरूर है मुशाहिद साहब। जार मजरूर को क्या है, ताल्लुक की जरूरत होती है। ये किसके साथ ताल्लुक रखेंगे? तजिबों के साथ। तजिब ज़कात तो फिल अनआम में, वाजिब है ज़कात जानवरों में। फरमाते अल जारो यतअल्लक़ु बिल फ़िल साबिक़, ये जो जार मजरूर है इसका ताल्लुक है उस फेल के साथ जो पहले गुजर चुका। ऐ तजिब ज़कात, यानी वाजिब है ज़कात बिशर्तिहा, अलबत्ता उसमें ज़कात की शर्त को मद्देनजर रखा जाएगा। फिल अनआम सलासते, तीनों जानवरों में। वो तीन जानवर कौन से हैं? अल इबिल, ऊंट है। ठीक, अब ऊंट का बेटा तर्जुमा मजबूरी है हमारी। हकीकत में इबिल नर ऊंट को नहीं कहते हैं, बल्कि इबिल इस जिन्स को कहते हैं जो नर को भी शामिल है, मादा को। जैसे इंसान मर्द को भी शामिल है, औरत को भी, लेकिन सिर्फ मर्द कहें तो वो औरत को शामिल नहीं है, सिर्फ औरत कहें तो वो मर्द को शामिल नहीं है, लेकिन इंसान दोनों को शामिल है। इसी तरीके से इबिल जो है ये ऊंट की उस जिन्स को कहते हैं जो नर और मादा दोनों को शामिल हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लफ्ज नहीं है, इसलिए मजबूरी में मैं ऊंट का तर्जुमा कर रहा हूँ। वल बकर, ठीक है, गाय है। वल गनम, ठीक है, भेड़ है। बेअनवाइहा, इनकी जितनी भी किस्में हैं। मसलन बेटा भेड़, बाद दुम्बा होते हैं जिनके दुम पे चर्बी होती है, बाद दुम्बा नहीं होते, बाद सींग वाले होते हैं, बाद बगैर सींग वाले होते हैं। ठीक है, फिर बकरियों में आजकल जो हमारे सिंध में और पाकिस्तान में शौक चल रहा है, गुलाबी बकरी है, कामोरी बकरी है, बड्डी बकरी है, टेडी बकरी है। ठीक है, जो भी हो, मिन इराबिन, इराब अरबी ऊंट को कहते हैं। बखाती, ठीक है, ये खुरासानी ऊंट को कहते हैं। ठीक है, और बकर तो वही गाय, जामूस भैंस, मअज नर, और ज़अन ये भी नर। गालिबन जो है क्या है, मअज और ज़अन, मअज जो है बकरे को कहते हैं, ठीक है, ज़अन जो है क्या है वो घेटे को कहते हैं। वह बदअहा बिल इबिल, भाई एक एतराज है सिकंदर, मौलवी एतराज नहीं करेगा तो उसका खाना भी हजम नहीं होगा। इन्होंने इबिल से इब्तदा क्यों की? गाय से इब्तदा करते हैं, भेड़ से। कहते हैं अरब का सबसे ज्यादा मिल्कियत वाली चीज ऊंट होती थी, इसलिए इसने इबिल से शुरू की। एक बात। दूसरी ये कि हदीस में भी पहले इबिल का लफ्ज आया है, तो मुसन्निफ ने उस हदीस को मद्देनजर रख के इबिल से शुरू किया है। लिलबदअत बिहा फिल हदीस, इसलिए कि इब्तदा हुई है इबिल के जरिए, किसमें? हदीस में। और दूसरी दलील, वले अन्नल इबिल अक्सर अमवाल अरब, भाई इबिल जो है वो अरब का ज्यादा से ज्यादा माल होता है। जैसे हमारे यहाँ माल यानी मिल्कियत ज्यादा क्या है आजकल, भैंस या गुलाबी बकरी, तो उनके यहाँ ऊंट था। वल गल्लात अरब, बेटा वल गल्लात असफ़ किस पे? अनआम पे। अनआम पे ज़कात वाजिब है, और चार जो है क्या है, फसलों पे भी ज़कात वाजिब है। कौन सी चार फसलें? अलहिंता, गंदुम, बेअनवाइहा, गंदुम की जितनी भी किस्में हैं, ये मैं और आप शायद वो किस्में न जाने, लेकिन ये जो ताजर लोग हैं ये गंदुम की किस्म जानते हैं। या गंदुम का जो खोशा होता है उसके छिलके के अंदर कोई ऐसी गंदुम है जिसमें एक दाना होता है, कोई ऐसे जिसके अंदर दो दाने होते हैं, दोनों का नाम अलग अलग है, मुझे अपनी ज़बान में उनका नाम नहीं आता है। वो मिनहा अल अलस, भाई उसी हिंता में से अलस भी है। अलस कौन सी है? दो दाने वाली। ठीक, वो शाइर, और दूसरी चीज ये क्या है जनाब, जौ है। वो मिन हो अल सुल्लत, इस जौ में से सुल्लत भी है, यानी कुछ ऐसे जौ भी होते हैं जिनका छिलका नहीं होता, गंदुम की तरह। हमने तो कभी वो नहीं देखे, इनका छिलका उतारते हैं, लेकिन वो जैसे ही जमीन से आते हैं तो वो बगैर छिलके वाले होते हैं। वह तमर खजूर है, वह जबीब और किशमिश है। जनाब ये चार हो गए।
वो नकदैन, और जो है जनाब सोना और चांदी, इनमें भी ज़कात देना वाजिब है। वो युस्तहब्बु ज़कातो, और मुस्तहब है ज़कात फीमा, उस चीज में, ठीक है, तुम बितुल अर्ज़ो, जो जमीन उगाती है, मिनल मकील वल मौजून, चाहे वो पैमाइश के जरिए देते हो चाहे वो वजन करके देते हो। पैमाइश करके यानी क्या, यानी उनके पास कोई बर्तन बना हुआ है, ये भर के 100 रुपए का देंगे, उसमें हमें पता नहीं है 5 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है, कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। वस्तस्नल मुसन्निफो फी गैर लुम्आ अल खुज़रा, मुसन्निफ ने इस्तिस्ना किया है, यानी जुदा किया है इस इस्तेहबाब से, किसको, गैर लुम्आ में सब्जी को, ताकि सब्जियों पे जो है क्या है वो ज़कात मुस्तहब भी नहीं है। अच्छा, सब्जियों पे ज़कात मुस्तहब नहीं, तो और गंदुम से क्या, जमीन से क्या निकलता है भाई, घास भी तो निकलता है, निकलता है नहीं निकलता, घास निकलता है। और इसी तरीके से मेरे ख्याल में मूली वगैरह को भी सब्जी में, गाजर को भी सब्जी में नहीं ले आएंगे। हो वरुविया इस्तिस्ना और सिमर ऐज़न, अजीब बात है, और रिवायत में आया कि फ्रूटों को भी निकाल दो, उन पर भी ज़कात देना मुस्तहब नहीं, भाई फ्रूट को भी निकाल दो, बाकी फिर क्या चीज़ बचेगी, आम को भी निकाल दो, जरदालू, अखरोट, बादाम, किशमिश, ये पिस्ता, नेज़ा, ये भी निकाल दो। वो फिर माल तिजारत है, और माल तिजारत में भी ज़कात देना मुशाहिद वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है, अलल अशहर, ये बात मशहूर भी है, रिवायतन व फतवन, रिवायत में भी मौजूद है, फतवा में भी मौजूद है। वो औजबहा इब्न बाबवे, औजबहा, हा की ज़मीर कहाँ जाएगी नसीम, ज़कात की तरफ, और ज़कात को वाजिब किया है किसने, इब्न बाबवे ने, फी है माल तिजारत में, फी की ज़मीर कहाँ गई, माल तिजारत की तरफ, इस्तनादन इला रिवायत, इब्न बाबवे साहब के पास दलील क्या है, एक रिवायत है, हमलोहा अलल इस्तेहबाब, लेकिन उस रिवायत को अगर हमल किया जाए इस्तेहबाब पर, तरीकुल जमए, तो ये एक ऐसा रास्ता है हम जिसमें जमा कर सकते हैं, किसके दरमियान, बैनहा, इस रिवायत के दरमियान, वो बैन मा दल अल सुकूत, और उन रिवायात के दरमियान जो माल तिजारत में कहते हैं ज़कात नहीं है, ज़कात साकित है। अगर हम ज़कात को मुशाहिद कहते हैं कि वाजिब है, तो उन रिवायत का क्या करें जो कहते हैं कि ज़कात नहीं है, इसलिए आप कहते हैं मुस्तहब है, तो इस रिवायत पे भी अमल हो गया, और मुस्तहब में तर्क करने की भी इजाजत है, तो उन रिवायत पे भी क्या हो गया, अमल हो गया। तो वो फिर इनासिल खैल साइमा, मादी घोड़ियों में भी ज़कात मुस्तहब है, लेकिन गैर मालूफा मिन माल मालिक उर्फन, जो उर्फ में मालिक का घास न चरते, उर्फ का मतलब क्या है, अक्सर औकात मुशाहिद बाहर चरती है, कभी के बार बारिश हो गई या कोई परेशानी हो गई, मालिक भी घास दे देता है। वह मिकदारो ज़कात हा, ज़कात हा की ज़मीर बैठा जाएगी इनास की तरफ, इन मादियों के ज़कात की मिकदार कितनी, दीनारान, ठीक है, 2 दीनार, कुल्लु वाहिदिन, हर दीनार कितने का होता है, मिसकाल मिन ज़हबिल खालिस, खालिस सोने का 1 मिसकाल, जैसे हम क्या कहते हैं तोला, 2 तोला, ठीक है, तो अरबी में भी एक पैमाइश मिसकाल, अगर उस मिसकाल का वजन जानना चाहें तो अगर सीस्तानी के तज़रीब मसाइल में वो लिखा हुआ है, और कीमत हो, या तो इतना सोना दो या उसकी कीमत दो, वह इन ज़्यादा नशरत दराम, कहते अगर 1 मिसकाल 10 दिरहम से बढ़ जाए तो कहते कोई मसला नहीं, बढ़ने दो, भाई दिरहम के साथ हमें हिसाब नहीं करना, हमें मिसकाल के साथ हिसाब करना है। शायद किसी इमाम के ज़माने में दिरहम 10 दिरहम 1 मिसकाल के बराबर थे, तो थे, हम क्या करें, इमाम ने तो नहीं फरमाया कि अगर 10 दिरहम के बराबर हो मिसकाल तो वो देना है। अनिल अतीक, ये 2 दीनार देने हैं उस घोड़े के जो क्या हो बेटा, अतीक हो, क्या हो, अतीक, अतीक किसे कहते हैं, वो वल करीम मिन तरफैन, ये वो है जिसकी माँ भी अरबी नस्ल की हो, बाप भी अरबी नस्ल का हो। वह दीनारुन अन गैरुल अतीक, लेकिन अगर आपके पास घोड़े असील नहीं है, गैर असील है, जैसे भाई मुर्गी में भी कहते हैं ना ये असील है ये गैर असील है, ठीक है, मुशाहिद कहते नहीं कहते, तो गैर अतीक
اس میں 1 دینار دینا ہوگا. سواء کان ردی طرفین، چاہے وہ دونوں طرف سے ردی ہو، یعنی ماں بھی عتیق نہیں ہے باپ بھی عتیق نہیں ہے. وہ برزون، جو دونوں طرف سے ردی ہوتے کیا کہتے ہیں؟ برزون. سندھی میں جس کو ٹرو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. بکسر الباء، با کو کسرہ دے دیں. ام طرف الام، یا ماں کی طرف سے ردی ہو باپ اچھا ہے، وہ الحجین، اسے گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ حجین. اور طرف الاب، یا باپ بیکار ہے ماں اچھے نسل والی ہے، وہ المقرف، اسے مقرف کہتے ہیں. وقد یطلق علی ثلاثۃ اسم البرزون، کبھی کبھی برزون کو، حجین کو اور مقرف دونوں کو، تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ برزون کہتے ہیں. وَيُشْتَرَطُ مَعَ الصَّوْمِ، بھائی ہم نے کہا کہ ان جانوروں میں شرط ہے کہ کیا ہو؟ صائمہ. صائمہ یعنی ایسے ہی قدرتی گھاس کھانے والے ہوں، مالک کا گھاس نہ کھانے والے ہوں. اللہ تکن عوامل، یہ گھوڑیاں وغیرہ آپ کے کام میں نہ آتی ہوں. اور وَأَنْ يَخْلُصَ لِلْوَاحِدِ رَأْسٌ کامل، ایک مستحبی زکوٰۃ کی شرط یہ کہ کم از کم آپ ایک سر کے مالک ہوں. یعنی کیا؟ ایک گھوڑی کے مالک ہوں گے تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر 2 بھائیوں کی ایک گھوڑی ہے تو پھر نہ اس بھائی پر زکوٰۃ ہوگی نہ اس بھائی پر زکوٰۃ ہوگی. ولو بشرکت، کہتے ہیں کیا ایک کا معین ہونا مشاہد ضروری ہے؟ کہتے نہیں، مال شرکت میں ہے لیکن پھر بھی ایک آپ کے حصے کی. مثلا آپ کے پاس 2 گھوڑیاں ہیں اور آپ ہیں کتنے؟ 2 بھائی. تقسیم شدہ نہیں ہے کہ یہ گھوڑی مشاہد کی یا اس کے بھائی کی، لیکن اگر تقسیم کریں گے تو ایک اس کو آئے گی ایک اس کو آئے گی، تو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. یعنی چاہے معین ہو وہ ایک یا شرکت کی صورت میں ہو. کہ نصف اثنین، مثلا 2 میں سے اگر آدھا ہو تو ایک کے مالک ہو گئے. وفیہما خلافون، کہتے یہ جو 2 باتیں انہوں نے کی نا، کون سی؟ صوم والی اور عوامل والی. ٹھیک ہے. یا یوں کہیں کہ عوامل والی اور یہ خالص واحد والی، اس میں اختلاف ہے. والمصنف علی الاشتراط فی غیرہ، مصنف اس کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں میں شرط لگاتا ہے کہ یہ شرط ہے. فترکہ ہونا، تو مصنف نے اس شرط کو یہاں ترک کیوں کیا؟ یجوز بمعنی یمکن، ممکن ہے کون ہو اختصاراً، یہ ترک کرنا اختصار کی وجہ سے ہو، اور اختیاراً یا جان بوجھ کر جو ہے کیا ہے، گویا کہ دونوں شرطوں کو انتخاب کرتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے کہ وہ بیان کیا ہے. خوب. ولا یستحب فی رقیق، اچھا اگر کسی انسان کے پاس انسان ملکیت ہے، رقیق، رق کی جمع یعنی عبد. ٹھیک ہے. یا کسی بندے کے پاس بگال جناب کھچر ہیں، والحمیر یا گدھے ہیں، تو اجماعاً ان میں زکوٰۃ مستحب نہیں ہے. وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُ نصاب، شرط ہے واجب زکوٰۃ کے لیے کہ نصاب تک وہ مال آپ کا پہنچ جائے. نصاب کیسے کہتے ہیں؟ وہ المقدار الذی یشترط بلوغہ، یہ وہ مقدار ہے کہ شرط ہے بلوغہ، ٹھیک ہے، کہ یہ نصاب تک پہنچے فی وجوب زکوٰۃ، زکوٰۃ کے واجب ہونے میں. اور وجوب و قدر مخصوص من الزکوٰۃ، یا یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ کے مخصوص حصے کے لیے اتنا نصاب ہونا چاہیے، تو مخصوص حصہ جو ہے کہ وہ واجب ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.